నమస్తే వెల్కమ్ టు కెరీర్ పాయింట్. గత 20 ఏళ్లుగా మేనేజ్మెంట్, హోటల్ మేనేజ్మెంట్, బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ కోర్సుల్లో ఎంతో మంది విద్యార్థులకు ఉపాధి అవకాశాలు కల్పిస్తూ విద్యారంగంలో అగ్రగామిగా పేరుగాంచిన సంస్థ సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్. ఈ విద్యా సంస్థలో చదువుకున్న విద్యార్థులు ఇప్పటికే దాదాపు 20,000 మందికి పైగా దేశ విదేశాల్లో ప్రముఖ 5 స్టార్ హోటల్స్, మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్, ఏవియేషన్ ఇండస్ట్రీస్, గవర్నమెంట్ అండ్ ప్రైవేట్ సంస్థల్లో క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్స్ ద్వారా ఉన్నత ఉద్యోగులుగా స్థిరపడ్డారు. విశాఖపట్నంలోని ద్వారకానగర్, సాగర్ నగర్లో, హైదరాబాద్లోని మియాపూర్, ఆర్టీసీ క్రాస్ రోడ్ సమీపంలో 4 క్యాంపస్లను సన్ ఇంటర్నేషనల్ విజయవంతంగా నడుపుతూ విద్యార్థులకు మంచి భవిష్యత్తును అందిస్తోంది. సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ కోర్సుల యొక్క ప్రత్యేకతలు, వాటి వల్ల భవిష్యత్ ఉపయోగాలు మనతో చర్చించడానికి సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ చైర్మన్ శ్రీకాంత్ జాస్తి గారు మనతో పాటు స్టూడియోలో ఉన్నారు. సో వారితో చర్చించే ముందు సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ యొక్క ఫెసిలిటీస్, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్లను ఏవి రూపంలో చూద్దాం. I was never serious about life. My careless attitude was a concern for my people. Luckily, I studied at a great place, and that made all the difference. Today, I'm the master chef at a 5-star hotel and serving my first guest. Today is my big day. This is the bright side, thanks to Sun. I'm always at the forefront of breaking conventions, thinking beyond the obvious. That made me go against my parents' wishes and choose business management. Today, I'm a successful manager presenting the company's sales strategy. Today is my big day. This is the bright side, thanks to Sun. Sun, Sun. Everyone dreams of making it big in life, but only a few make it to the top because they are fortunate to be at the right place at the right time. That makes their future bright. This is where dreams are built. And I still remember my first day of college. My first day was filled with surprises. I was overwhelmed by the director's inspirational message and warm welcome. It felt like a family bonding, and I was happy to be a part of the Sun family. Sun, 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 Sun. I was always in a playful mood and chopped the vegetables the wrong way. It was tough to focus on work. When I tried, I picked up the wrong tool. At Sun, we are blessed to have teachers who strive for our perfection. My first time in a group discussion was feeling so nervous. I had a lot to say but couldn't. Our director advised me to have a good eye contact with others in the group. That boosted my confidence and made others attentive. These seeds of motivation at Sun made me a great speaker. Sun believes in the real spirit of Atithi Devo Bhava and trains us on the art of welcoming guests and front office management in a real environment. This is where the classroom theory meets practical exposure. The interactive classroom sessions inspired hope, ignited imagination, and instilled a love of learning. We enjoyed and savored every bit of it. Our professors had answers to all the questions to come. A good ambience sets the right mood. At Sun, we were trained to create a better one, and sometimes even the best. The excellent lab facility kept us in sync with technology and made us better managers. Good health starts with good food. The Food and Nutrition Lab works on this principle to make the world a healthy place. The mock restaurant setup gave more practical insights into the world of hotel management.
An investment in knowledge pays the best interest. We constantly improved our learning curve with the wealth of books in the library. We all make mistakes, but the faculty at Sun ensures that you learn from your mistakes and become experts. The guest lectures at Sun motivated and transformed us into future leaders. They also left us with many fond memories. Food presentation is essential to the success of a dish, and we perfected it. The college encouraged us in cultural and sports events that built a well-rounded profile. The mock interview guidance made us placement ready. Industry experts gave valuable inputs to work on new ideas. The corporate internships helped us build a successful career. We were at the right place at the right time and fulfilled our dreams. We followed the Sun's path, and now success follows us. Sun International Institute of Tourism and Management. Visakhapatnam, Rishikonda, Hyderabad. ఓకే హాయ్ సార్, గుడ్ ఈవినింగ్. గుడ్ ఈవినింగ్ అండి. ఫస్ట్ కాల్ ఉన్నారు, మాట్లాడదాం సార్. గుంటూరు నుంచి కుమార్ గారు, హలో అండి. సార్ నమస్తే సార్. నమస్తే కుమార్ గారు. సార్ ఇప్పుడు నేను నా ఇంటర్మీడియట్ అయింది సార్. ఓకే అండి. సార్ నేను ఫ్యూచర్లో మా ఫాదర్ బిజినెస్ టేక్అవుట్ చేసుకుందాం అనుకున్నాను సార్. బీబీఏ అనేది ఎలా హెల్ప్ అవుతుందని అడగడానికి కాల్ చేశాను. ఓకే, ఫాదర్ ఏం చేస్తారండి? ఏం బిజినెస్ చేస్తారు? సార్ మాది డిస్ట్రిబ్యూషన్ బిజినెస్ సార్. డిస్ట్రిబ్యూషన్, ఫిలిం డిస్ట్రిబ్యూషన్ అండి? కాదు సార్, మన గ్రోసరీస్ అయ్యి ఉంటాయి కదా సార్, డైరెక్ట్ కంపెనీ నుంచి డిస్ట్రిబ్యూషన్ అనేది చేస్తారు. ఓకే, వెరీ గుడ్ అండి. ఫాదర్ బిజినెస్ని టేక్ ఓవర్ చేయాలని యాక్చువల్గా ఏంటంటే పిల్లలకి ఈ మధ్య జనరేషన్లో వినటం అంటే చాలా అంటే ఆశ్చర్యకరంగానూ ఉంది, ఒక విధంగా సంతోషంగా కూడా ఉంది. చాలామంది పిల్లలు ఏంటంటే జనరేషన్స్తో వచ్చే బిజినెస్ని వాళ్ళ రోజున లాస్ట్ 1 decade 2 decades నుంచి వాళ్ళు వేరే ఫీల్డ్స్కి వెళ్ళిపోవటం, అంటే ఎక్కడో వాళ్ళకి చిన్న డిస్కనెక్ట్ అవుతున్నారండి. అంటే పేరెంట్స్తో డిస్కనెక్ట్ అవ్వటం కానీ లేకపోతే బిజినెస్తో డిస్కనెక్ట్ అవుతున్నారన్నమాట. బట్ ఐ ఫెల్ట్ వెరీ హ్యాపీ దట్ వెన్ యు ఆర్ సేయింగ్ దట్ మీరు పేరెంట్స్ యొక్క బిజినెస్ని టేక్ ఓవర్ చేయాలి అనుకుంటున్నారు అంటే కనుక ఎక్కడో చాలా ఆనందం వేసి ఆ మాట చెప్తున్నాను అనమాట. చాలా మంచి ఉద్దేశం అండి అది. బిజినెస్ మేనేజ్మెంట్ అండి మీరు చేస్తే బీబీఏ అంటే డిగ్రీలో వచ్చి బ్యాచిలర్స్ ఇన్ బిజినెస్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అని చెప్పి ఈ ప్రోగ్రామ్ మనం ఆఫర్ చేస్తున్నాం. హైదరాబాద్లో మొత్తం 3 డిగ్రీ కాలేజీలు ఉన్నాయండి మనకి. రామ్నగర్లో ఒకటి, అలాగే మియాపూర్లో ఒకటి, అలాగే షేర్లింగంపల్లిలో, అలాగే విశాఖపట్నంలో ద్వారకా నగర్లో ఉంది, అలాగే సాగర్ నగర్లో ఉంది. అన్ని చోట్ల కూడా బ్యాచిలర్స్ ఇన్ బిజినెస్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఇవాళ రోజున డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్స్లో ఇంజనీరింగ్ కంటే కూడా చాలా 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 బ్రహ్మాండంగా ఇవాళ అంటే ఉద్యోగాలు వచ్చి చాలా మంచి భవిష్యత్తునిచ్చే ప్రోగ్రామ్ కింద ఇది రన్ అవుతుంది. ఈ ప్రోగ్రామ్ ఏంటంటే వైజాగ్లో వచ్చి ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ అఫిలియేషన్ కాలేజెస్, హైదరాబాద్లో వచ్చేపాటికి ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ అఫిలియేటెడ్ అనమాట. సో మీకు డిగ్రీ సర్టిఫికేట్ కూడా అక్కడి నుంచే వస్తుంది. టోటల్గా 6 సెమిస్టర్స్ ఉంటాయండి డిగ్రీలో. 6 సెమిస్టర్స్ కూడా మీరు ఏంటంటే చదువుకుంటూ మీరు ఉద్యోగం కూడా చేస్తారు మన దగ్గర. ఇది ఐఐపి ప్రోగ్రామ్ అంటాం, అంటే చదువుకుంటూ ఉద్యోగం చేసే ప్రోగ్రామ్ని ఐఐపి ఇండస్ట్రీ ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్. ఈ ప్రోగ్రామ్ ఎందుకు ఇలా మనం డిజైన్ చేయడం జరిగింది అంటే అండి, యూనివర్సిటీ వాళ్ళు ఇచ్చే సిలబస్ కరికులం పిల్లలకి చెబుతూ వాళ్ళకి ఇంకా సబ్జెక్ట్ నాలెడ్జ్ పెంపొందించడానికి ఇండస్ట్రీకి పంపిస్తాం. అంటే మీరు ఎక్కడైతే మీరు ఎలాంటి బిజినెస్ అయితే చేయాలనుకుంటున్నారు, ఎలాంటి బిజినెస్ అయితే టేక్ ఓవర్ చేయాలనుకుంటున్నారో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గ్రాసరీస్ బిజినెస్ అన్నారు కాబట్టి రీటైల్ మార్కెట్లోకి లైక్ రిలయన్స్ కానీ లేకపోతే ఇలాంటి డిజిటల్ మార్కెటింగ్లో కానీ అలాంటి వాటికి పంపించినప్పుడు మీకు ఇంకా బ్రహ్మాండంగా మీకు మార్కెటింగ్ పద్ధతులు నేర్చుకుంటూ ఉంటారు. దాని మూలంగా మీ బిజినెస్ని బాగా పెంపొందించుకోగలుగుతారు అంటే మీ కోర్స్ కంప్లీట్ అయిపోయినాక. సో ఈ ప్రోగ్రామ్ చేస్తే చాలా బాగుంటుందండి. ఇది మొత్తం 3 years ప్రోగ్రాము. 3 years కలిపి మీకు 3,10,500 మాత్రమే అవుద్ది. దీంట్లోనే మీకు యూనిఫామ్స్, బుక్స్, స్టేషనరీ, స్టడీ మెటీరియల్, అలాగే ఒక ఇంటర్నేషనల్ స్టడీ టూర్ కూడా తీసుకెళ్తాం. బిజినెస్లో బాగా డెవలప్ అయిన కంట్రీస్ లైక్ సింగపూర్ కానీ, దుబాయ్ కానీ, అబుదాబి కానీ, లేకపోతే మలేషియా కానీ, థాయిలాండ్ కానీ ఇలాంటి ప్లేసెస్కి తీసుకొస్తాం 1 week. దానికి అయ్యే ప్రతి ఖర్చు కూడా కాలేజే భరిస్తుందండి. మీరు ₹1 కూడా పెట్టుకోకలేదు. మీరు పే చేయాల్సింది 5 terms, ఒకేసారి పే చేయాల్సిన అవసరం లేదండి. 5 terms జనవరి, జూన్ అలా ఎవ్రీ 6 monthsకి 60,000 చొప్పున మీరు పే చేస్తారు. టోటల్ అమౌంట్ వచ్చేపాటికి 3,10,500 అవుతుంది.
ఓకే సార్, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఏ కోర్సులు అందిస్తుంది సార్? సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ 2 డిఫరెంట్ పాత్లో వెళ్తుందండి. అంటే ఒకటి హోటల్ మేనేజ్మెంట్, హాస్పిటాలిటీ సంబంధించిన ప్రోగ్రామ్స్, ఇంకోటి డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్స్, అండర్ గ్రాడ్లో వచ్చి డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్స్ అండి. అలాగే మాస్టర్స్లో వచ్చి MBA ప్రోగ్రామ్స్ అనమాట. హోటల్ మేనేజ్మెంట్ వచ్చేపాటికండి మాకు మొత్తం 4 హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కాలేజీలు ఉన్నాయి. వైజాగ్లో 2, హైదరాబాద్లో 2. వీటిలో 5 years IP ప్రోగ్రామ్ అంటాం అనమాట. అంటే 10th పాస్ అయిన పిల్లలు ఇంటర్మీడియట్లో హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేస్తారు. ఇంటర్ కంప్లీట్ అవ్వగానే డిగ్రీ కూడా మన దగ్గరే చదువుతారు. సో టోటల్గా ఇది 5 years ప్రోగ్రామ్ అండి. 10th తర్వాత చదివే ప్రోగ్రాము. 10th పాస్ అయినాక 5 yearsలో 4.5 years కాలేజ్కి వచ్చి చదువుకుంటారు. 6 months ట్రైనింగ్ ఉంటుంది. అలాగే ఇంటర్ కానీ 12th కానీ ఈక్వలెంట్ టు ఇంటర్మీడియట్ కోర్స్ కంప్లీట్ చేసిన వాళ్ళకి డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్ ఉంటుంది. BSc హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ క్యాటరింగ్ టెక్నాలజీ అని. ఈ ప్రోగ్రామ్ని అదర్ వేలో బ్యాచిలర్స్ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అని కూడా పిలుస్తారు. ఇది డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్. ఇది 3 సంవత్సరాలు, 2.5 సంవత్సరాలు కాలేజ్కి వచ్చి చదువుకుంటారు. 6 నెలలు ట్రైనింగ్కి వెళ్తారు. అలాగే మాస్టర్స్ ప్రోగ్రాంలో హోటల్ మేనేజ్మెంట్లో MBA ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ టూరిజం అన్న ప్రోగ్రామ్ ఉంటుంది. ఈ ప్రోగ్రామ్ కూడా చాలా మంచి ప్రోగ్రామ్ అండి. ఇంజనీరింగ్ కంప్లీట్ అయిన పిల్లలు కూడా వచ్చి జాయిన్ అవడానికి ముఖ్య కారణం వీళ్ళకి విదేశాల్లో ఉద్యోగాలు వస్తున్నాయండి. అంటే ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్ కూడా వస్తున్నాయి. అది హోటల్ మేనేజ్మెంట్ రంగంలో ఉండే కోర్సెస్ అనమాట. అదే డిగ్రీ కోర్సెస్కి వచ్చేపాటికి BBA, బ్యాచిలర్స్ ఇన్ బిజినెస్ అడ్మినిస్ట్రేషన్, ఇందాక ఒక స్టూడెంట్ అడిగినట్టు ఆ ప్రోగ్రాము. BBAలోనే స్పెషలైజ్ ఇన్ ట్రావెల్ అండ్ టూరిజము, అలాగే బిజినెస్ అనలిటిక్స్, అలాగే BCom కంప్యూటర్స్, అలాగే BSc ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్, అలాగే BSc ఫుడ్ టెక్నాలజీ. ఈ ప్రోగ్రామ్స్ అన్ని డిగ్రీ కాలేజ్లో ఆఫర్ చేస్తాం. డిగ్రీ కాలేజీలు కూడా హైదరాబాద్లో 3, అలాగే విశాఖపట్నంలో 2 ఉన్నాయండి. ఈ కాలేజీలన్నీ కూడా లోకల్ యూనివర్సిటీ అఫిలియేటెడ్ కాలేజెస్ కాబట్టి మీకు అక్కడి నుంచే సర్టిఫికేషన్ వస్తుంది. సో ఈ ఏ ప్రోగ్రామ్ చదివినా కానీ మన దగ్గర ఏ ప్రోగ్రామ్ చదివినా సంవత్సరానికి 1,20,000, అంటే కోర్స్ మొత్తం కంప్లీట్ చేయడానికి డిగ్రీ అయితే 3,10,000 రూపీస్, అలాగే మాస్టర్స్ ప్రోగ్రామ్ కంప్లీట్ చేయడానికి 3,10,000 రూపీస్ అవుతుందండి. సో ఏ ప్రోగ్రామ్కైనా కానీ ఫెసిలిటీస్ అన్నీ ఈక్వల్గా ఉంటాయి. ఎయిర్ కండిషన్ క్లాస్ రూమ్స్, వైఫై క్యాంపసెస్, టోటలీ అందరికీ స్టూడెంట్స్కి కూడా ఫ్రీ ఇంటర్నేషనల్ టూర్స్, ఇవన్నీ కూడా ఫెసిలిటీస్ పరంగా అందరికీ ఈక్వల్గా ఉంటాయండి. ఓకే సార్, మరో కాల్ ఉన్నారు వైజాగ్ నుంచి ప్రియాంక గారు. హలో అండి. హలో ప్రియాంక గారు. హలో మ్యామ్. సార్ ఉన్నారు, మీ డౌట్ ఏంటో అడగండి. ఓకే మ్యామ్. ప్రియాంక గారు నమస్తే అండి. నమస్తే సార్. చెప్పండి సార్, BHM డిగ్రీ కోర్స్ ఇంట్రెస్ట్ ఉంది సార్. ఇంజనీరింగ్ వైపు వెళ్ళాలని ఉంది సార్. సో దాని ఫెసిలిటీస్ గురించి, దాని వైపు వెళ్తే ఫ్యూచర్ ఎలా ఉంటుందో సార్. ప్రియా గారు ఒక్కసారి మీ క్వశ్చన్ కొంచెం గట్టిగా రిపీట్ చేయరా, వినపడలేదు. సార్, BHM డిగ్రీ కోర్స్ వైపు ఇంట్రెస్ట్ ఉంది సార్. ఇంజనీరింగ్ వైపు వెళ్ళాలని లేదు సార్. ఓకే సార్, BHM తీసుకుంటే దాని ప్లస్ పాయింట్స్, ఫ్యూచర్ ఎలా ఉంటుందో ఒకసారి చెప్తారా సార్? BSc అండి. BHM సార్. BHM ఓకే. బ్యాచిలర్స్ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్. బ్యాచిలర్స్ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ఆడపిల్లలకి చాలా మంచి ప్రోగ్రామ్ అండి. చాలామంది తల్లిదండ్రులు కొంచెం బ్యాక్ స్టెప్ వేస్తూ ఉంటారు. ఏంటంటే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేస్తే కొంచెం సెక్యూరిటీ పరంగా ఏమైనా ఇబ్బందులు వస్తాయా, లేకపోతే ఆడపిల్లలకి హోటల్స్లో వర్క్ చేస్తే కొంచెం ఏమైనా ఇబ్బందులు వస్తాయని. అస్సలు ఏమీ లేదండి. సన్ ఇంటర్నేషనల్లో చదివితే బ్యాచిలర్స్ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కంప్లీట్ చేసిన ఆడపిల్లలకి ఒక్క హోటల్సే కాదండి, ఆ హోటల్స్ కూడా 5 star హోటల్స్, 7 star డీలక్స్ హోటల్స్, అంటే విదేశాల్లో అయితే 7 star డీలక్స్ హోటల్స్, అలాంటి ఆటే వీళ్ళకి ఉద్యోగాలు వస్తాయి. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హైదరాబాద్ లాంటి ప్లేస్లో తీసుకుంటే తాజ్ కృష్ణ కానీ, పాక్ హయత్ కానీ, లేకపోతే ITC కాకతీయ కానీ, ITC కోహినూర్ కానీ, ఇలాంటి హోటల్స్లోనే జాబ్ చేస్తారండి. అలాంటి బ్రాండెడ్ హోటల్స్ ప్రపంచవ్యాప్తంగా కొన్ని వేల హోటల్స్ ఉంటాయి. అలాంటి హోటల్స్లోనే జాబ్స్ ఇస్తాం. అలాంటి హోటల్స్లో జాబ్స్ చేసేటప్పుడు, ఆ బ్రాండెడ్ హోటల్స్లో చేసేటప్పుడు సెక్యూరిటీ పరంగా చాలా జాగ్రత్తలు ఉంటాయండి. మీకు ఫ్రంట్ ఎండ్ ఉండే జాబ్సే ఇప్పిస్తారు ఆడపిల్లలకి. అలాగే మంచి మంచి జీతాలు, మగపిల్లలతో పోలిస్తే జీతాలు కూడా, ప్యాకేజెస్ కూడా చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి. అంటే మీకు ఎక్కడైతే కస్టమర్ కేర్ ఉంటుందో అక్కడ ఉద్యోగాలు అన్నవి ఆడపిల్లలకి కంపల్సరీగా వస్తాయండి, హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేసిన ఆడపిల్లలకి. సో కస్టమర్ కేర్ ఎక్కడ ఉంటుంది? హోటల్ ఇండస్ట్రీలో ఉంటుంది, టూరిజం ఇండస్ట్రీలో ఉంటుంది, ట్రావెల్ ఇండస్ట్రీలో ఉంటుంది, ఎయిర్పోర్ట్స్లో ఉంటుంది, ఎయిర్లైన్స్లో ఉంటుంది, క్రూజ్ లైన్స్ అంటే షిప్స్లో ఉంటాయి, అలాగే సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీస్లో ఉంటాయి. అంటే కస్టమర్ కేర్ లేని అంటే ఆర్గనైజేషన్స్ అంటూ అసలు ఏమి ఉండవండి. సో ఇలాంటి కస్టమర్ కేర్ ఉన్న ఆర్గనైజేషన్ అన్నిటిలో కూడా మీకు ఉద్యోగాలు వచ్చే అవకాశాలు చాలా ఉన్నాయన్నమాట. సో దానికి తగ్గట్టు మీరు ప్రిపేర్ అవ్వాలి అంటే చాలా మంచి కాలేజీలో జాయిన్ అవ్వాల్సిన అవసరం ఉంది. సో మా దగ్గరికి వస్తే కనుక వి గివ్ ద బెస్ట్ ఆఫ్ ద ఎడ్యుకేషన్, బెస్ట్ ఆఫ్ ద ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్, అలాగే మీకు మంచి పర్సనాలిటీని డెవలప్ చేసి, మంచి కమ్యూనికేషన్స్ డెవలప్ చేసి, మంచి ఆర్గనైజేషన్స్లో మీకు ఉద్యోగాలు ఇప్పించే బాధ్యత కంప్లీట్గా కాలేజ్ తీసుకుంటుందండి. మీ వైపు నుంచి మాకు ప్రామిస్ చేయాల్సింది ఒకటి 85% అటెండెన్స్ మెయింటైన్ చేస్తామని చెప్పి మీరు ప్రామిస్ చేయాలి. అదొక్కటి కనుక మీరు ప్రామిస్ నిలబెట్టుకుంటే కనుక యూ విల్ బి ద జమ్ అండి. మీ ఫ్యూచర్ బ్రహ్మాండంగా తీర్చిదిద్దగలుగుతామండి. ఓకే సార్, అయితే మిగతా కాలేజెస్తో పోలిస్తే సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ యొక్క ప్రత్యేకతలు ఏంటి?
మేము కాలేజ్ స్టార్ట్ చేద్దాం అనుకున్నప్పుడు అండి ఎప్పుడో 2004లో వీ స్టార్టెడ్ దిస్ ఇన్స్టిట్యూట్ అండి. ఇది 20 years అయిపోయింది, కంప్లీట్ అయిపోయింది. వీఆర్ సెలబ్రేటింగ్ 20 years ఆఫ్ అవర్ కాలేజ్ హిస్టరీ. అలాగే ఈ 20 years మాకు సపోర్ట్ చేసిన స్టూడెంట్స్కి, మమ్మల్ని సపోర్ట్ చేసిన పేరెంట్స్ అందరికీ ఈ సందర్భంగా ధన్యవాదాలు తెలపాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది. మేము ఎప్పుడైతే కాలేజ్ స్టార్ట్ చేద్దాం అనుకున్నామండి అప్పుడే మేము అనుకున్నాం ఏంటంటే మిగతా కాలేజీల కంటే మన కాలేజీ కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉండాలి, మన కాలేజీలో చదివే పిల్లలకి ఉద్యోగం అనేది 100% ఇవ్వాలి, మన ఇంత ఫీజెస్ పే చేస్తూ వాళ్ళు ఏమాత్రం వాళ్ళు ₹1 కూడా వృధా అవ్వకుండా ఉండాలి అంటే ఆ టోటల్ కోర్స్కి కంప్లీట్ చేయడానికి ఎంతైతే ఖర్చు అవుద్దో అంత ఖర్చు ఒక్క సంవత్సరంలోనే వాళ్ళు ఉద్యోగం రూపంలో, జీతం రూపంలో వాళ్ళు సంపాదించాలి అన్న ఒక మోటోతో మేము ఈ కోర్సు స్టార్ట్ చేసాం. లక్కీలీ అది గాడ్స్ గ్రేస్ అండ్ స్టూడెంట్ సపోర్ట్స్, పేరెంట్స్ సపోర్ట్స్ ఉండటం మూలంగా ఇంతవరకు సక్సీడ్ అవ్వగలిగామన్నమాట. ఇన్ ఫ్యూచర్ వాళ్ళతో మేము చాలా బ్రహ్మాండంగా చేస్తామని చెప్పి హోప్ మాకుందండి. ఏంటంటే ఇది ఐఐపి ప్రోగ్రామ్ అండి. మేము చాలామంది టీం అందరం కూర్చొని మేము డిజైన్ చేసిన ప్రోగ్రామ్. యూనివర్సిటీ వాళ్ళు ఇచ్చే సిలబస్ని, యూనివర్సిటీ వాళ్ళు ఇచ్చే కరికులంతో పాటు ఆ సిలబస్ 3 to 4 అవర్స్లో మనం కాలేజ్లో కంప్లీట్ చేయొచ్చు. మిగతా టైము స్టూడెంట్స్ వేస్ట్ చేసుకోకుండా సినిమాలని, లేకపోతే ఆటలని, లేకపోతే ఇంకోటి అని చెప్పి వాళ్ళు సీరియస్నెస్ లేకుండా ఉండకుండా మంచి సీరియస్నెస్ క్రియేట్ చేయడానికి దగ్గరలో ఉన్న కాలేజ్ ఇండస్ట్రీస్కి పంపించి వాళ్ళకి అక్కడ వర్క్ చేయించడం స్టార్ట్ చేసామండి. ఇనీషియల్గా అలా ఇండస్ట్రీస్కి పంపించినప్పుడు ఆ ఇండస్ట్రీ పీపుల్ ఫ్రీగా వర్క్ చేయించుకునేవాళ్ళు. బట్ రాను 2006-07 దగ్గర నుంచి స్టైఫండ్ కూడా ఇవ్వడం స్టార్ట్ చేశారండి. ఇవాళ రోజున ఎవ్రీ స్టూడెంట్ ఈజ్ ఏబుల్ టు గెట్ 15,000 నుంచి 25,000 రూపీస్ దాకా మంత్లీ స్టైఫండ్ సంపాదిస్తున్నారు. అఫ్కోర్స్ బీఎస్సీ వాళ్ళకి కొంచెం తక్కువ ఉంటాయండి, మేబీ కొంతమందికి రాకపోవచ్చు కూడా బీఎస్సీ స్టూడెంట్స్కి. ఎందుకంటే గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్స్లోను, ప్రైవేట్ హాస్పిటల్స్లోను వాళ్ళు ఇంటర్న్షిప్ ఇవ్వటమే కొంచెం అంటే ఇదిగా ఫీల్ అవుతూ ఉంటారు పిల్లలకి. సో మన పిల్లలకి అయితే కనుక ఇంటర్న్షిప్ 100% వస్తుంది బీఎస్సీ పిల్లలకి. కాకపోతే స్టైఫండ్ అనేది ప్రామిస్ చేయలేం. బట్ అదర్ కోర్సెస్ బీబీఏ కానీ, లేకపోతే బీకామ్ కంప్యూటర్స్ కానీ, అలాగే హోటల్ మేనేజ్మెంట్కి అయితే కనుక 25,000 నుంచి 30,000 రూపీస్ సంపాదించే వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు చదువుకునేటప్పుడే. సో ఇది డిఫరెన్స్ అండి. ఏంటి అంటే వాళ్ళకి చదువుకునేటప్పుడు ఉద్యోగం చేయటం మూలంగా చాలా బ్రహ్మాండమైన నాలెడ్జ్, అంటే ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ పెరుగుతుంది. అందుకని కోర్స్ కంప్లీట్ అయ్యే వాటికి సబ్జెక్ట్ నాలెడ్జ్ బాగుంటుంది, ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ బాగుంటుంది. అలాగే వాళ్ళకి పర్సనల్గా వాళ్ళకి మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ కూడా ఉంటుంది కాబట్టి, ఎక్స్పోజర్ కూడా ఉంటుంది కాబట్టి ఉద్యోగంలో జాయిన్ అవ్వగానే వాళ్ళు బాగా పర్ఫామ్ చేయగలుగుతున్నారు. ఆ పర్ఫామ్ చేయటం మూలంగా వాళ్ళకి ఉద్యోగం అన్నది సెక్యూర్డ్గా ఉంటుంది. ఇంకా ఉద్యోగం పోద్ది, ఉద్యోగం లేదు అన్న పరిస్థితి ఉండదు. అలాగే వాళ్ళు బాగా పర్ఫామ్ చేస్తున్నారు కాబట్టి వాళ్ళకి బ్రహ్మాండమైన అంటే జీతాలు పెరగటం కానీ, లేకపోతే తొందరగా ప్రమోషన్స్ రావడం కానీ జరుగుతుందండి. సో ఇలా ఐఐపి ప్రోగ్రామ్ ఆఫర్ చేస్తున్న కాలేజ్ సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఒక్కటే అండి తెలుగు రాష్ట్రాల్లో. ఈ కాలేజీలో చదివితే ఏంటంటే చదువుతో పాటు మీరు ఉద్యోగం కూడా చేస్తూ ఉంటారు. ఆ ఉద్యోగం చేస్తున్నారు కాబట్టి మీకు ఆటోమేటిక్గా నెలకి జీతం 15,000 నుంచి 20,000 రూపాయల దాకా జీతం కూడా సంపాదించవచ్చు చదువుకునేటప్పుడు. ఓకే సార్, కాలర్ ఉన్నారు రాజమండ్రి నుంచి లక్ష్మి గారు. హలో అండి. హలో అండి. లక్ష్మి గారు, సార్ ఉన్నారు, మీ డౌట్ ఏంటో అడగండి. నమస్తే లక్ష్మి గారు. సార్ గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. గుడ్ ఈవినింగ్ అండి. సార్ మా అబ్బాయిది ఇలా ఇంటర్ అయిపోయింది, తక్కువ మార్క్స్ వచ్చేపోతుగా. ఓకే అండి. సార్ అబ్బాయికి తిరగడం ఇష్టం, బయటకు వెళ్ళడం, ట్రావెల్ చేయడం ఇష్టము. సో మీ కాలేజీలో టూర్ అండ్ ట్రావెలింగ్ సంబంధించిన కోర్స్ ఉందని తెలిసింది. కొద్దిగా కోర్స్ గురించి అది ఎలా ఉంటుంది, ఏంటి, దాని ద్వారా ఆపర్చునిటీస్ ఏమైనా ఉంటాయా సార్? జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ అన్ని బాగుంటాయా, బాగా ఎలా ఉంటాయో చెప్తారా? డెఫినెట్గా అండి. ఇది బ్యాచిలర్స్ ఇన్ బిజినెస్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అనే స్పెషలైజేషన్ ప్రోగ్రామ్ అండి. ట్రావెల్ అండ్ టూరిజం అన్నది ఈ ప్రోగ్రామ్ ఆఫర్ చేస్తుంది తెలుగు రాష్ట్రాల్లో సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఒకటే. నిజంగానే మీరు అన్నట్టు పిల్లలందరికీ మంచి మార్కులు రావాలి, లేకపోతే 90%, 80% వచ్చిన పిల్లలు మాత్రమే సెటిల్ అవుతారని కాదండి లైఫ్లో. ఈవెన్ 40%, 50% వచ్చిన వాళ్ళు స్ట్రీట్ స్మార్ట్, వాళ్ళకి అంటే ఫలానా సంస్థలో పనిచేయటం ఇష్టం, ఫలానా లైన్లో వెళ్తామే ఇష్టం, ఇక్కడే నేను సెటిల్ అవ్వాలనుకుంటాం. అలాంటి వైపునే మనం పేరెంట్స్ యాజ్ అ పేరెంట్స్ మనం కూడా వాళ్ళకి బాగా ప్రమోట్ చేయడం చేస్తే కనుక డెఫినెట్గా పిల్లలు బాగా సక్సీడ్ అవుతారు. దానికి నిదర్శనం మీరే అవుతారండి. ఎందుకంటే మీరు గమనించారు మీ అబ్బాయికి సరదాగా తిరగటం ఇష్టం అని చెప్పి. ట్రావెల్ అండ్ టూరిజం ప్రపంచవ్యాప్తంగా అంటే జర్నీ చేయాలనుకున్న వాళ్ళు, ట్రావెల్ చేయాలనుకున్న వాళ్ళు ఈ ప్రోగ్రామ్ చేస్తే చాలా బ్రహ్మాండమైన ఉద్యోగాలు, అంటే సదరన్ ట్రావెల్స్, ఇండిగో, ఎయిర్ ఏషియా, లేకపోతే ఎమిరేట్స్, ఇలాంటి పెద్ద పెద్ద ఎయిర్లైన్స్లోనే కాకుండా చాలా క్రూజ్ లైన్స్ అంటే షిప్స్లో ఉద్యోగాలు వస్తాయండి. అలాగే ట్రావెల్ ఏజెన్సీస్లో ఉద్యోగాలు వస్తాయి. అలాగే వాళ్ళకి ఏంటంటే గైడ్ అంటే మన ఉద్దేశంలో ఏమనుకుంటామంటే ఏదో తక్కువ జీతాలు ఉంటాయి, 5,000, 10,000 ఉంటాయి. లేదండి, ఇంటర్నేషనల్ గైడ్స్ అంటే వాళ్ళకి కొన్ని లక్షల్లో జీతాలు ఉంటాయండి. సో అలాంటి గైడ్స్ కింద కూడా వీళ్ళు వెళ్ళొచ్చు. ఎందుకంటే ట్రావెల్ అండ్ టూరిజంలో వీళ్ళు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఎక్కడ ట్రావెల్ ప్లేసెస్ ఎక్కడ ఉంటాయి, టూరిజం ప్లేసెస్ ఎక్కడ ఉంటాయి అని చెప్పి వీళ్ళు చాలా హిస్టరీ అంతా
ఎంత చదువుతారు, ఎంత చాలా బాగా తెలుసుకుంటారు అనమాట. సో ఈ పిల్లలకు కూడా చాలా బాగుంటుందండి ఈ కోర్సు. జీతాలు కూడా ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో జాబ్స్ వచ్చే అవకాశాలు చాలా ఉంటాయి పిల్లలకి. ఇలాంటి ఉద్యోగాలు వచ్చినప్పుడు వాళ్ళకి ఏంటంటే లక్షల్లో జీతాలు ఉంటాయండి. ఈక్వల్ టు సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీస్లో ఉద్యోగాలు ఎలా ఉంటాయో అంత జీతాలు ఈ పిల్లలకు కూడా ఉండే అవకాశాలు ఉన్నాయండి. ఓకే సార్, మరో కాల్ ఉన్నారు నిజామాబాద్ నుంచి వేణి గారు. హలో అండి. సార్ మేడం నమస్తే సార్. నమస్తే. మా పాపకి ఇంటర్ అయింది సార్. ఇప్పుడు BHM కోర్సు చేద్దాం అనుకుంటున్నా. అట్లా ఫ్యూచర్ ఎలా ఉంటుందో చెప్తారండి సార్. డెఫినెట్గా అండి. బ్యాచిలర్స్ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ 3 years ప్రోగ్రాము. 3 yearsలో 2.5 సంవత్సరాలు 2.5 years మాత్రమే కాలేజీలో ఉంటారు. 6 months ట్రైనింగ్ పంపిస్తామండి. ఆ ట్రైనింగ్ కావాలంటే మీకు అబ్రాడ్ అమెరికా, ఆస్ట్రేలియా, న్యూజిలాండ్, యూరప్, దుబాయ్ ఇలాంటి కంట్రీస్లో కూడా మీకు ట్రైనింగ్ కావాలంటే అలాంటి ప్లేసెస్ కూడా ట్రైనింగ్ పంపించడం జరుగుద్ది. ఆ ట్రైనింగ్ వెళ్ళినప్పుడు బాబు అదే అమెరికా లాంటి ప్లేసెస్లో అయితే కనుక ఆ సంవత్సరం ఉంటుందండి ట్రైనింగ్. ఆ సంవత్సరంలోనే 60 లక్షల నుంచి 70 లక్షల రూపాయలు సంపాదించే అవకాశం కూడా ఉంటుంది బాబుకి. బాగా కష్టపడే తత్వం ఉంటాయి. ఇక్కడ నేను కష్టపడే తత్వాన్ని నేను ఎందుకంటున్నానంటే అండి, హోటల్ మేనేజ్మెంట్ న్యాచురల్గా కొంచెం ఫిజికల్గా కొంచెం స్ట్రెయిన్ అయ్యే అవకాశం ఎక్కువ ఉంటుందండి. ఎందుకంటే ఇక్కడ నుంచుని వర్క్ చేసి లేకపోతే నడిచి వర్క్ చేసే జాబ్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి అనమాట. 8 hours డ్యూటీలో 3 to 4 hours వాళ్ళు నుంచుని వర్క్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. సో స్టామినా కొంచెం ఎక్కువ ఉండాలి. అలాగే మెంటల్గా చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉండాలండి. ఎందుకంటే వీళ్ళు ఒక దేశం ఒక భాషతో సంబంధించిన కాకుండా అనేకమైన దేశాల నుంచి వచ్చే గెస్టులతో, అనేకమైన భాషలు మాట్లాడే గెస్టులతో వీళ్ళు ఇంటరాక్ట్ అవుతూ ఉంటారు. సో భాషలు నేర్చుకోవాలి. ఇంపార్టెంట్గా ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోవాలి, ఫ్రెంచ్ నేర్చుకోవాలి, హిందీ నేర్చుకోవాలి. ఇవన్నీ బయట నేర్చుకోవట్లేదండి. మా కాలేజీలో జాయిన్ అయితే మా కాలేజీలోనే నేర్పిస్తాం ఈ లాంగ్వేజెస్ అన్ని. అలాగే చాలా నమ్రతగా ఉండాలి, చాలా అనువుగా ఉండాలి, చక్కగా ఎప్పుడు చిరునవ్వుతూ ఉండాలి. ఇలాంటి క్వాలిటీస్ అన్నీ కూడా పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ క్లాసెస్ త్రూగా మేము నేర్పిస్తాం అనమాట. సో సబ్జెక్ట్ నాలెడ్జ్, ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ నేర్చుకుంటుందో పాటు ఈ లాంగ్వేజ్ నేర్చుకుంటాడు. కాబట్టి బాబు ఇంటర్న్షిప్కి కనుక అమెరికా లాంటి ప్లేసెస్కి వెళ్తే కనుక, అంటే ట్రైనింగ్కి వెళ్తే కనుక అక్కడే సెటిల్ అయిపోయే అవకాశాలు చాలా ఉంటాయి. జీతాలు కూడా 60 లక్షల నుంచి 70 లక్షల రూపాయల సంవత్సరానికి వచ్చే జీతాలు కూడా మీకు ఉంటాయండి. ఇది చాలా బాగుంటుంది. బ్యాచిలర్స్ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అని చెప్పి సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఈజ్ వెరీ ఫేమస్ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ అండి. మన దగ్గర చదివిన ప్రతి స్టూడెంట్కి కూడా ఇవాళ రోజున 100% ప్లేస్మెంట్ ఇవ్వగలిగాం. ఎందుకంటే మా కాలేజ్ గొప్పతనం అని నేను చెప్పను, కానీ ఆ కోర్స్ యొక్క గొప్పతనం అండి. ఉద్యోగాలు కూడా అన్ని ఉద్యోగ అవకాశాలు ఎక్కువ ఉన్నాయి. బట్ స్టూడెంట్ హ్యావ్ టు బి రియలీ సీరియస్ అండి. ఓకే సార్, సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ బ్రాంచెస్ ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయి? సో వాటి డీటెయిల్స్ కూడా కొంచెం చెప్పండి. సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ టోటల్గా 9 కాలేజెస్ ఉన్నాయండి. 4 హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కాలేజెస్, 5 డిగ్రీ కాలేజెస్. విశాఖపట్నం ద్వారకా నగర్లో ఒక డిగ్రీ కాలేజ్, ఒక హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కాలేజ్ ఉంది. అలాగే సాగర్ నగర్లో, విశాఖపట్నంలోనే సాగర్ నగర్లోనే ఒక హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కాలేజ్, ఒక డిగ్రీ కాలేజ్ ఉంది. అలాగే హైదరాబాద్కి వచ్చేపాటికి రామ్నగర్లో ఒక హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కాలేజ్ ఉంది, ఒక డిగ్రీ కాలేజ్ ఉంది. అలాగే మియాపూర్లో ఒక డిగ్రీ కాలేజ్, ఒక హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కాలేజ్ ఉంది. అలాగే షేర్లింగంపల్లిలో ఒక డిగ్రీ కాలేజ్ ఉందండి. ఎవరైనా కానీ మా దగ్గర అడ్మిషన్ తీసుకోవాలంటే సండే అయినా కానీ, అంటే ఎక్కువగా పేరెంట్స్ కొంచెం సండే అయితే ఫ్రీగా ఉంటుంది, కాలేజ్కి వెళ్ళి కాలేజ్ చూడొచ్చు, కాలేజీలో ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ చూడొచ్చు, అక్కడ ఉన్న హెడ్స్తోనూ టీచర్స్తోనూ మాట్లాడవచ్చు అనుకుంటారు. కాబట్టి సండే కూడా మా కాలేజ్ ఓపెన్ చేసి ఉంటుందండి. మార్నింగ్ 10 o'clock నుంచి ఈవినింగ్ 5 o'clock దాకా. రెగ్యులర్ డేస్లో అయితే 9 o'clock నుంచి ఈవినింగ్ 6 o'clock దాకా ఓపెన్ చేసి ఉంటుంది. ఎనీ టైం స్టూడెంట్ కానీ పేరెంట్ కానీ వాకిన్ అయ్యి కాలేజీని చూసి, కాలేజీలో కోర్సెస్ ఎలా ఉన్నాయి, ఈ కాలేజీలో చదివితే ఉద్యోగాలు ఎలా వస్తాయి, ఇవన్నీ తెలుసుకుని మీరు అడ్మిషన్ ప్రాసెస్ కంప్లీట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే సార్, సాధారణంగా ఈ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కోర్సెస్ పూర్తి చేసిన వాళ్ళకి ఏ హోటల్స్లో ప్లేస్మెంట్స్ ఉంటాయి, అలాగే వాటి శాలరీస్ ఏ విధంగా ఉంటాయని? డెఫినెట్గా సన్ ఇంటర్నేషనల్లో చదివిన పిల్లలకైతే కనుక 5 star హోటల్స్, 5 star డీలక్స్ హోటల్స్, అలాగే అబ్రాడ్లో అయితే కనుక 7 star హోటల్స్, 7 star డీలక్స్ హోటల్స్, అలాగే రిసార్ట్స్, హెల్త్ సెంటర్స్, వెల్నెస్ సెంటర్స్, ఇలాంటి వాటిల్లోనే ఇస్తామండి. ఇందాక నేను చెప్పాను కదా, కస్టమర్ కేర్కి సంబంధించి ఎక్కడైతే ఉద్యోగాలు ఉంటాయో ఆ ఉద్యోగాలు అన్ని కంపెనీస్లో కూడా ఉద్యోగాలు వస్తాయి. అలాగే నేను అనేది ప్రొడక్షన్ అంటే కిచెన్ వైపు చేయాలి అనుకుంటే కనుక 5 star హోటల్స్, 5 star డీలక్స్ హోటల్స్. ఆ 5 star హోటల్స్ ఏంటంటే అన్నీ కూడా మీకు బ్రాండెడ్ లైక్ తాజ్ కానీ, వెల్కమ్ గ్రూప్ కానీ, ఐటీసీ కానీ, హయత్ కానీ, ఎకార్ కానీ ఇలాంటి పెద్ద పెద్ద బ్రాండెడ్ హోటల్స్ ఉన్నాయి, వీళ్ళకి ఉద్యోగాలు ఇస్తాం. సో మినిమం ఎంట్రీ లెవెల్ జాబ్సే ఇండియాలో అయితే కనుక 25,000 నుంచి 30,000, అంటే కోర్స్ కంప్లీట్ అవ్వగానే సంవత్సరానికి 3 లక్షలు 4 లక్షల రూపాయలు సంపాదించే ఉద్యోగాలు ఇవ్వటం జరుగుద్దండి. అదే అబ్రాడ్లో అయితే కనుక దుబాయ్ లాంటి కంట్రీస్, మలేషియా లాంటి కంట్రీస్ అయితే కనుక 20 లక్షల నుంచి 25 లక్షలు సంవత్సరానికి. అదే సింగపూర్ లాంటి కంట్రీస్, యూరోప్ లాంటి కంట్రీస్ అయితే కనుక 40-50 లక్షలు. అదే అమెరికా, ఆస్ట్రేలియా, న్యూజిలాండ్ లాంటి కంట్రీస్ అయితే కనుక 60 నుంచి 70 లక్షల రూపాయల జీతాలు. అంటే మీకు కంట్రీ ఆ గ్రోత్ని బట్టి, కంట్రీ యొక్క కరెన్సీని బట్టి కూడా మీకు జీతాలు మారుతూ ఉంటాయి. కాబట్టి ఇలాంటి వేరియేషన్ అంతా ఉంటుందండి.
సో అది ఇండియాలో స్టార్టింగ్ సాలరీస్ 25-30,000 అయితే కనుక అమెరికాలో వెళ్ళే వాటికి 70 lakhs 80 lakhs NIS జీతాలు ఉంటాయి అనమాట. చాలా మంచి ప్రోగ్రామ్స్ అండి. ఈ ప్రోగ్రామ్స్ అన్నీ కూడా వీలైనంత తొందరగా అడ్మిషన్ ప్రాసెస్ కూడా కంప్లీట్ చేసుకుంది. ఎందుకంటే యూనివర్సిటీ అఫిలియేటెడ్ సీట్స్ అనేవి కొంచెం తక్కువ ఉంటాయి. ఆ సీట్స్ అయిపోతే కనుక మళ్ళీ మీకు సీట్ దొరకడం కష్టం. కాబట్టి ఎవరికైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే మాత్రం హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అయినా, BBA అయినా, BSc అయినా, అలాగే MBA అయినా కానీ మీరు ఏ కోర్స్ అయినా మన దగ్గర జాయిన్ అవ్వచ్చు. సో ఆల్వేస్ అవర్ డోర్స్ ఆర్ ఓపెన్ ఫర్ ద స్టూడెంట్స్ హు ఆర్ వెరీ సీరియస్ అబౌట్ ద ఎడ్యుకేషన్ అండి. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. ఇన్స్టిట్యూట్ గురించి మంచి అవేర్నెస్ ఇచ్చారు. సో ఇది ఇవాల్టి కెరీర్ పాయింట్. స్టే ట్యూన్ టు V6 న్యూస్.